ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः। Hari Om. We'll begin with Shri Gurudev Bhajan. Jaya ho Shri Chinmayananda. Jaya ho Shri Chinmayananda. Chinmayananda he Gurudevananda. चिन्मयानंद हे गुरुदेवनंद। जय हो श्री चिन्मयानंद। भक्तों के तुम ब्रह्मानंद, शिष्यों के तुम शिवानंद, प्राणों के तुम परमानंद। जय हो श्री चिन्मयानंद। जय हो श्री चिन्मयानंद। वेदों के तुम हो रखवाले, सत्य वचन को देने वाले, समता शांति सिखाने वाले। जय हो श्री चिन्मयानंद। जय हो श्री चिन्मयानंद। गीता संदेश में तुम ही तुम हो, रामायण के सार भी तुम हो, उपनिषदों के ज्ञान में तुम हो। जय हो श्री चिन्मयानंद। जय हो श्री चिन्मयानंद। साकार भी हो निराकार भी हो, रंजन भी हो निरंजन भी हो, शांति भी विश्रांति भी हो। जय हो श्री चिन्मयानंद। जय हो श्री चिन्मयानंद। सांदीपनी के सद्गुरु तुम हो, तपोवन जी के तेज तुम ही हो, सिद्ध बारी के सिद्ध योगी हो। जय हो श्री चिन्मयानंद। जय हो श्री चिन्मयानंद। जय हो श्री चिन्मयानंद। भगवत गीता ध्यानम, फर्स्ट एंड लास्ट श्लोक। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्।
अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ त्र्यंबक मंत्र। Sorry, we will chant Trambak mantra 5 times. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 હરિ ઓમ. Go ahead, Anil bhai. હરિ ઓમ. છેલ્લા 2 દિવસથી આપણા સૌનું હૈયું ખેદથી ઉભરાઈ રહ્યું છે. કાશ્મીરમાં આતંકવાદીઓના આક્રમણને કારણે અનેક ભારતીય નાગરિકો મૃત્યુ પામ્યા છે અને ઘણા ઘાયલ થયા છે. તો આપણે સૌ ભેગા મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે જેઓ ઘાયલ થયા છે એ વ્યક્તિઓ ઝડપથી સાજા થઈ જાય. જેઓએ જીવન ગુમાવ્યું છે એના જીવાત્માને પરમાત્મા સદગતિ આપે, તો એમના આત્માને શાંતિ મળે. તો આપણે બધા 1 મિનિટ એને માટે મૌન ધારણ કરીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. अच्छा, श्लोक नंबर 1, 2 અને 3
Sorry, I forgot to unmute. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके यद् न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा. સો ભગવાન આ સંસારને વૃક્ષ સાથે સરખાવે છે, પીપળના ઝાડ જોડે, વૃક્ષ જોડે, અને કહે છે કે એનું મૂળ ઉપર છે, ઉર્ધ્વ મૂળમ અધ શાખા. અને આપણે જોયું કે ભગવાન કોઈ પણ હાયર પદ પર હોય એને આપણે ઉપર, તો જેના મૂળ ઉપર છે, શાખા નીચે છે, અને જે કન્ટિન્યુઅસલી બદલાય છે પણ છતાં આપણને એમને એમ જ લાગે છે, કારણ કે નિત્ય પ્રવાહની માફક સંસાર છે એમનો એમ રહે છે, અંદર ચેન્જીસ થતા હોય પણ દરેકનો સંસાર ચાલતો હોય છે. અને છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. અને જે વિષય ભોગ આપણને મળતા હોય છે એ પર્ણ છે, જે વેદની અંદર છે, જે એ જ આપણને ફળ ફ્રૂટ, જે બીજા શ્લોકમાં કે છે યસ્તમ, જે જાણે છે. અને પછી ભગવાન કે છે અધશ્ચ ઊર્ધ્વમ પ્રસૃતાર્થસ્ય, આ ઝાડની શાખાઓ ઉપર અને નીચે એટલે જુદી જુદી યોનિઓમાં જાય છે. ગુણ પ્રવૃત્તિ વિષય પ્રવાલાહ, અને વિષયો એની ઉપર છે. જુદા જુદા ફેસિનેટિંગ ધ વર્લ્ડ ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ જે આપણે જોઈએ છે, ઇમોશન્સ, થોટ્સ, જુદી જુદી વસ્તુઓ, એ મારી વાસના પ્રમાણે મને એની તરફ આકર્ષિત કરે છે. અને અધશ્ચ મૂલાની અનુસંતતાની કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે. અને આ ઝાડના સેકન્ડરી રૂટ્સ જે આ બધા વિષયોની તરફ જાય છે, એ બહુ હોરિઝોન્ટલ જાય ને ઝાડને સ્થિર કરી દે, મિનિંગ મને સંસારમાં જ રચ્યો પચ્યો રાખે છે. અને કર્માનુબંધી, અને મનુષ્ય લોકમાં કર્મથી બાંધી દે છે. તમે માણસને જુઓ, કોઈને પણ એમને પૂછો કે ભાઈ કેમ છે, ગુજરાતીમાં પૂછે કે હા મજામાં છું, અરે બહુ સરસ છે. પણ જરા એકલો પડે, કોઈ સંત મહાત્માને મળે તો શું કે સ્વામીજી મને 5 મિનિટ આપશો? અને જઈને શું કે સ્વામીજી બધું બહુ સરસ ચાલે છે. જનરલી શા માટે 5 મિનિટ જોઈએ? પૈસે ટકે તો બધું બરોબર છે, પણ હું એવો સંસારમાં ફસાયો છું. અને પછી ચાલે જે દુઃખની કહાની, 5 મિનિટ સ્વામીજીને કહેવું પડે કે હા હું સમજી ગયો કે આ બધા પાસે એક જ વસ્તુ હું સાંભળું છું, ખાલી નામો જુદા જુદા હોય છે. કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે. દરેક માણસને પોતાના સેટ પ્રોબ્લેમોને એમાં એ ફસાયેલો જ હોય છે. ઓલમોસ્ટ ટુ બી ઓનેસ્ટ, આઈ કેન યુઝ ધ વર્ડ ભીસાયો, આપણા ગુજરાતીમાં કહે ને, એટલે બે પથ્થરની વચ્ચે એવી ઘણાની સ્થિતિ હોય છે. પણ ન કહેવાય ન સેવાય. પણ ધીસ ઇઝ હાઉ ઇધર ફેમિલી અથવા જોબ ઉપર, મિત્રો જોડે, પોતાની હેલ્થ, કઈ ને કઈ દરેકને. એટલે ભગવાન શું કે છે, ન રૂપમસ્ય ઇહ તથોપલભ્યતે. જ્યાં મેં સંસાર વૃક્ષનું વર્ણન કર્યું, મૂળ ઉપર, શાખાઓ નીચે, તો કે એવું ફિઝિકલ સ્વરૂપ એવું નથી. પણ એક વસ્તુ તું જાણજે અર્જુન, કે એવું ફિઝિકલ રૂપ ન ઉપલબ્ધ એવું મળતું નથી. પણ આ સંસારમાં તું આવ્યો છે, પણ સંસારની શરૂઆત ક્યારે થઈ એ તને ખબર નથી ને કોઈને ખબર નથી. એનો અંત ક્યારે આવશે એ પણ તને ખબર નથી. ન અંત ન ચ આદિ ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા. ઇવન અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે એ પણ તને બધી ખબર નથી. કારણ કે એનું રૂપ જ આટલું મોટું ગાઢ ઝાડ. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ કે ઝાડની અંદર જે પક્ષી બેઠું હોય, રાઈટ, નાનું પક્ષી, કોયલ કે પોપટ કે ચકલી, અને પીપળાનું વૃક્ષ, વડ આટલું મોટું,
એને આટલા મોટા વૃક્ષો ખ્યાલ જ ના આવે કે કઈ ડાળીમાં શું છે. એવી રીતે આટલા મોટા સંસારમાં શરૂઆત ક્યાં થઈ, અંત ક્યારે, કે અત્યારે શું બધે ચાલુ છે, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ નો. ભગવાન શું કહે છે, અને તું એમાં સંસારમાં ફસાયેલો છે, અને તારે જો એમાંથી નીકળવું હોય તો એક જ રસ્તો છે, અને એ શું કહે છે, અશ્વત્થમેનમ સુવિરૂઢ મૂલમ. આ ઝાડને જો કાપવું હોય તો જડ મૂળથી જ કપાય. એમને એમ કાપો તો વળી પાછી શાખાઓ આવી જશે. તો કે જો આ તારે જડ મૂળ જેમાં તું ફસાયો છે, ભીસાયો છે, અશ્વત્થમેનમ સુવિરૂઢ મૂલમ, એને મૂળ સાથે તું ઉખેડી નાખ. મૂળ સાથે મીનિંગ અજ્ઞાન જે છે આ સંસારનું, કે હું કોણ એ ખબર નથી, અને સંસારને જે સાચું માની બેઠો છે અને એમાં તું પીસાવે છે, એ અજ્ઞાન રૂપી સંસાર તું કોણ છે એ જાણીને અસંગ શસ્ત્રેન દ્રઢેન ચિત્વા. કે આનું એક જ ઉપાય છે, અસંગ શસ્ત્રેણ. શસ્ત્ર અસંગ, સંગ એટલે એટેચમેન્ટ. આપણે બધા જાણીએ છીએ પણ છતાં એટેચમેન્ટ છૂટતી નથી. પણ થિંક ઓફ ઇટ, મારે આગળ જવું હોય એક ડગલું, તો પાછલો પગ આગળ કરવો પડે કે નહીં? જો હું પાછલો જ્યાં પગ છે ત્યાં જ રાખું કે મારે આ જગ્યા તો છોડવી જ નથી, તો કેન આઈ મૂવ ફોરવર્ડ? આપણે અહીંયા ઘણી વાર છાપરા પર ચડવું પડે આપણા ઘરમાં, રાઈટ? તો મોટી લેડર લાવીને આપણે એની સામે મૂકીએ, અને લેડર ઉપર આપણે પહેલા 2 પગ મૂકીએ અને પછી એક પગ ઉપર ન મૂકીએ, એક હાથ એકદમ ઉપરના રંગથી પકડીએ, પેલું જે હોરિઝોન્ટલ બાર હોય એ પકડીને બીજો પગ ઊંચો કરીએ તો જ વી કેન રીચ ટુ ધ રૂફ. પણ જો હું કઈ ઉપરનું એટેચ ના કરું ને નીચેથી ડિટેચ ના થાઉં, તો કેન આઈ ગો અપ ધ લેડર? ઇમ્પોસિબલ. હવે આપણે ગીતા શીખીએ છીએ. ભગવાન કહે છે 11મા ચેપ્ટર, બીજા ચેપ્ટરથી જ ભગવાને શરૂ કર્યું કે તારું સ્વભાવ, તું આત્મા છે અને જીવ તું નથી. જીવેશ્વર ઐક્ય. અર્જુન, તો આ દુઃખ બધું છોડી દે. 13મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે ક્ષેત્રજ્ઞ જીવ અને ઈશ્વર એક જ છે. તું આ સમજ, આ બધું માયા છે. 13મા ચેપ્ટરમાં ભગવાન કહે છે કે મારી માયામાંથી જ આ બધું છે, મિનિંગ જગત મિથ્યા છે, એમાં તું ફસાયો છે, એટલે સ્વપ્ન મિથ્યા છે, જાગ અને સ્વપ્નને છોડી દે. આપણે આ બધા સમજીએ છીએ. મિનિંગ જેમ છાપરા પર જવા માટે એક એક રંગ પકડીને મારે ઉપર જવું પડે, એવી રીતે મારે ભગવાન પાસે જવા માટે પણ મારા મનને ભગવાનમાં સ્થિર કરવા માટે મારે શું છોડવું પડે? તો કે આ જગત જોડે હું જે બંધાયો છું, પહેલા તો ઓબ્જેક્ટ્સ, આ મારું, આ ઘરનો પડદો, ગાડી મારી બહુ સરસ છે, ઘર સરસ છે, એ બધું છોડવાનું. નોટ ઓનલી દેટ, પછી ઇમોશનલ. રિમેમ્બર, 3 ઈચ્છાઓ આપણા શાસ્ત્રમાં કહી છે જે આપણને બધાને બહુ સ્ટ્રોંગલી સતાવતી હોય છે. એક છે લોકેશના, લોકોમાં મારી પ્રતિષ્ઠા, ઈચ્છા કે લોકો શું કહેશે, અને હંમેશા લોકો મારા માટે સારું કે, મારી પ્રતિષ્ઠા, મારા ઘરનું સારું લાગે, that is called લોકેશના. બીજી નેચરલ, નાનપણથી જ વિત્તેશના, મીનિંગ વિત્ત, નોટ જસ્ટ ડોલર્સ એન્ડ સેન્ટ્સ. મને જેમાં સિક્યોરિટી લાગે એ વસ્તુઓ હું ભેગી કરું કે આઈ વિલ બી સિક્યોર્ડ વિથ ધીસ થિંગ્સ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ વિત્તેશના. એટલે વિત્ત એટલે ધન, જે વસ્તુ મને સિક્યોર. એટલે નેચરલી જ નાનું બાળક હોય તો એને એનું ટેડી બેર જોઈએ રાત્રે સૂતી વખતે, કે એ હોય તો આઈ ફીલ સિક્યોર. સિમિલરલી યુ એન્ડ આઈ ફીલ કે મારી પાસે પૈસા હોય, મારી પાસે ઘર હોય, આ હોય, વી ઓલ ફીલ સિક્યોર વિથ ધીસ. અને બીજી તો ત્રીજી પુત્રેષણા. પુત્રેષણા મીનિંગ વાઇફ, ચિલ્ડ્રન, બ્રધર, સિસ્ટર, ઓલ માય રિલેશન્સ, પણ મેઇનલી પ્રોજેની આની સાથે. અને એ બધા જોડે મારું એટેચમેન્ટ એટલું હોય, નોટ ફિઝિકલી, મેન્ટલી. ને એમાં રિમેમ્બર ઓબ્જેક્ટ્સ, લોકેશના, વિત્તેશના, પુત્રેષણા, એમાં માણસ એટલો ફસાયો હોય કે એમાંથી આપણે ક્યાંય ગુજરાતમાં ઊંચો જ નથી આવી શકતો, એમાંથી બહાર આવી નથી શકતો. પછી રાત્રે સુવા જાય ત્યારે થાય કે મારે શાંતિથી શું છે, પણ મનમાં વિચારો છે ના આવે. આ જ વસ્તુઓના પુત્રેષણા. નોટ કે છોકરાઓ નથી, છોકરા હોય ના હોય તારે છોકરાઓની,
છોકરા હોય તો એની ચિંતા, એ પરણ્યો નથી, પરણ્યો હોય તો એના છોકરાઓની ચિંતા. મિનિંગ માણસ શાંતિથી સૂતો જ નથી. કઈ ને કઈ એના ધંધાની ચિંતા હોય, આની ચિંતા, તેની પોતાની ચિંતા, પોતાના શરીરની ચિંતા, એ જ વિચારો મનમાં ચાલતા હોય છે. ભગવાન શું કહે છે? જો તારે મને મેળવવો હોય તો જે અપર રંગને પકડી, મિનિંગ એટેચ યોરસેલ્ફ ટુ હાયર, ડ્રોપ ધ લોઅર. ભગવાનની જોડે તું એટેચ થા અને સંસારને છોડી દે. વાય સંસારને છોડી દે? બીકોઝ કોઈ સંસારને પકડી રાખીને રહી નથી શક્યું. અને જે લોકો સંસારને પકડે છે એની સ્થિતિ કેવી છે? ડૂબતો માણસ નદીની અંદર, એને લાગે કે આ કપડું વહી રહ્યું છે ને હું એને પકડું તો ડૂબી નહીં જાઉં, અને એને પકડે અને નીકળે વરુ, અને રીંછ કે વરુ નીકળે, પછી એને છોડવું હોય પણ વરુ એને છોડે? મારીને તમારી સ્થિતિ અત્યારે એવી છે. વસ્તુને પકડી અને પછી હવે છોડે, પણ એટલા એટેચ થઈ ગયા છે કે વી આર નોટ એબલ ટુ લીવ. એટલે ભગવાન કહે છે કે એટેચ યોરસેલ્ફ ટુ હાયર. હાઉ? અસંગ શસ્ત્રેણ દૃઢેન ચિત્વા. જ્ઞાનથી, સુવિરૂઢ મૂલમ. હું કોણ છું? જ્ઞાનથી ભગવાનને એટેચ થઈ, સુવિરૂઢ મૂલમ અસંગ શસ્ત્રેણ, મિનિંગ જે આ શરીર જોડે તાદાત્મ્ય છે કે હું શરીર છું, હું મન છું, અને શરીરની સાથે હું છું, પછી શરીરની થ્રુ મમતા, મારા પૈસા, મારી વાઈફ, મારા છોકરાઓ, એ બધાને અસંગ શસ્ત્ર, અસંગ શસ્ત્ર. નો મોર અટેચમેન્ટ ટુ ઇટ. ભગવાન બધાની ફિકર કરે છે. આઈ શુડ નોટ બી અટેચ. અસંગ દ્રઢેન ચિત્વા. See, we hear about asang again and again, right? પણ છતાં આપણા બાળકો જોડે, આપણા પરિવાર જોડે, ઇવન મિત્રો અને બિઝનેસ, એની સાથે આપણે વાતો કરીએ પણ ખરેખર ડિટેચમેન્ટ આવી શકે છે? એટલે ભગવાન શું કહે છે? હી નોઝ ઇટ, કે આપણે સમજી શકીએ છીએ પણ અમુક વસ્તુ કરવી ડિફિકલ્ટ છે. એટલે ભગવાન શું કહે છે? તું વિચાર કે આ જરૂર તાદાત્મ્ય છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ, સ્થાન, એના પરથી મનમાં જે આકર્ષણ આપણને હોય છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સંગ. અને એ આકર્ષણ છોડવું જ જોઈએ, નહીં છૂટે તો એટલે શું? દ્રઢેન છીતવા. છીતવા મિનિંગ રિમૂવ ઇટ, રાઈટ? છીતવા, કાપી નાખો એને. પણ દ્રઢતા કરીને કે હવે પછી નહીં એટલે નહીં. સંબંધ બધા જોડે, પણ સંબંધથી બંધ નહીં થઈ જાય. સી ધ વેરી વર્ડ સંબંધ, જે તમને બંધનમાં મૂકી દે એને કહેવાય સંબંધ. સંબંધ રાખો પણ બંધનમાં નહીં રાખો. અસંગ શસ્ત્રેણ દૃઢેન ચિત્વા. જે મારાથી થાય, આપણે હમણાં રવિવારે પણ કહે છે કર્મણ્યેવ અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. વોટ બાઇન્ડ્સ યુ એન્ડ મી ઇઝ ફળ. મેં કહ્યું ને મારા છોકરાએ નહીં કર્યું, આઈ એન્ડ આઈ વોન્ટ. તો ભગવાન કહે છે કે દુનિયાને ચેન્જ કરવાનું તું છોડી દે. યુ મે સજેસ્ટ સમથિંગ એટસેટ્રા. Allow people to be what they are. અસંગ શસ્ત્રેન દૃઢેન ચિત્વા. હવે ભગવાન કહે છે, તતઃ પદમ તત્પરિમાર્ગિતવ્યમ, તતઃ પદમ તત્પરિમાર્ગિતવ્યમ, યસ્મિન ગતા ન નિવર્તન્તિ ભૂયઃ, યસ્મિન ગતા ન નિવર્તન્તિ ભૂયઃ, તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે, તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે, યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસુતા પુરાણી, યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસુતા પુરાણી, તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યમ, યસ્મિન ગતા ન નિવર્તન્તિ ભૂયઃ, તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે, યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૃતા પુરાણી. હવે ભગવાન કહે છે, આપણે જોયું કે મારે છાપરા પર જવું હોય તો સીડી પર ચડવું પડે અને એક હાથ
હોરિઝોન્ટલ બારને પકડીને નીચેનો પગ છોડવો પડે અન્ટિલ આઈ રીચ ધ રૂફ, કારણ કે મારું ધ્યેય છે રૂફ ઉપર છાપરા પર જવાનું. એવી જ રીતે હવે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય દેહ તને મળ્યો છે, તારો ગોલ શું છે? ટુ કમ ટુ નો હુ ઇઝ ભગવાન. તારા આત્મા, તારા હૃદયમાં રહેલો આત્મા કોણ છે? એ જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ શું છે? તો કે છે તત પદમ તત પરિમાર્ગિતવ્યમ. તત એટલે ત્યાર પછી, તત આફ્ટરવર્ડ. સેના પછી? અસંગ શસ્ત્રેણ દૃઢેન ચિત્વા. અસંગ શસ્ત્રથી બધા જ રિલેશનશિપ, સંબંધ વિચ્છેદ કરો ત્યાર પછી. અને એ કઈ રીતે થાય? આફ્ટર હેવિંગ કલ્ટિવેટેડ વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ, દમ આદિ સડ સંપત્તિ અને મુમુક્ષુત્વમ, કે મારે આમાંથી છૂટવું જ છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, મારે છાપરા પર જવું જ છે, મારે આમાંથી છૂટવું છે. આ સંસારમાં એટલો ભીસાયેલો છું, ભગવાન મને શાંતિ નથી મળતી, મારે આમાંથી છૂટવું જ છે. તતઃ એટલે એ સાધન ચતુષ્ટય કેળવ્યા બાદ, હેવિંગ એપ્રોચ ધ ગુરુ, શંકરાચાર્ય કહે છે પછી ગુરુને એપ્રોચ કરવું. એ જમાનામાં તો સાધન ચતુષ્ટય કર્યા પછી જ ગુરુને એપ્રોચ કરે, સો દેટ વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સ્ક્રિપ્ચર્સ. તત પદમ તત પરિમાર્ગિતવ્યમ. પદ, પદ એટલે આપણે કહીએ ને રાષ્ટ્રપતિ પદ, પ્રધાન પદ, એવી રીતે એ પદ કે જ્યાં ભગવાન, આઈ વોન્ટ ટુ રીચ ભગવાન. તત પદમ, ત્યાર પછી. ત્યાર પછી મિનિંગ, રિમેમ્બર, દ્રઢતાથી સંસાર સાથેનો સંબંધનો વિચ્છેદ કરીને, અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢ ચિત્વા. ત્યાર પછી પદમ, એ પદ મારે જે ભગવાનને મળ્યું છે, તત પરિમાર્ગિતવ્યમ, એનો માર્ગ તું પકડ. મિનિંગ, મારે નોર્થમાં, ધારો કે મુંબઈથી મારે સુરત જવું હોય તો શું કે તું જા નોર્થમાં. અમદાવાદ જવું હોય તો કે ગો નોર્થ. પણ ગોવા જવું હોય તો ગો સાઉથ. એવી રીતે ભગવાનને મેળવવાનો તત પદમ તત પરિમાર્ગિતવ્યમ. એ માર્ગ ઉપર ચાલ જેથી તને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય. અને પ્રાપ્ત થાય પછી શું થાય? યસ્મિન ગતા ન નિવર્તંતિ ભૂયઃ. એ કહે છે કે એ પદ પામીને, મિનિંગ તું ભગવાનને પામીને, યસ્મિન ગતા, જ્યાં જઈને કોઈ પાછો આવતો નથી. ન નિવર્તંતિ ભૂયઃ. આપણને તો બીક લાગે કે જો ભગવાન મળી જશે તો, ધીસ ડઝ નોટ મીન વન હેઝ ટુ ડાય. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જસ્ટ એ સ્વપ્નમાંથી હું જાગું, એકવાર જાગ્યા પછી તસ્મિન ગતા, જે સ્વપ્ન અવસ્થાનો પુરુષ, સ્વપ્ન પુરુષ છે, એ જ્યારે જાગ્રત પુરુષને મળે ત્યારે સ્વપ્ન પુરુષ મટી જાય ને જાગ્રત પુરુષ જ રહે. યસ્મિન ગતા, ત્યાં ગયા પછી એ પાછો સ્વપ્નમાં આવતો નથી, બીકોઝ હી સીઝ ધીસ. સિમિલરલી ભગવાન કે છે, એટલે અહીંયા ગતા ઇઝ નોટ અ ફિઝિકલ ગોઈંગ. જનરલી આપણે જે માર્ગે કશે ગયા હોઈએ એ જ માર્ગે પાછા આવાય, ઇઝન્ટ ઇટ? આપણે મુંબઈથી દિલ્હી જઈએ કે અહીંયાથી વોશિંગ્ટન ડીસી જઈએ હ્યુસ્ટનથી, તો વળી પાછા વી કેન કમ બેક ધ સેમ વે વી ગો. પણ અહીંયા યસ્મિન ગતા ન નિવર્તનથી, પણ સ્વપ્નમાંથી હું ઉઠો તો જ્યાં હતો ત્યાં ને ત્યાં જ, ખાલી જ્ઞાનથી મારે જવાનું છે. એટલે અહીંયા કે છે યસ્મિન ગતા, નોન, અહીંયા ગતિ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ નોલેજ. યસ્મિન ગતા ન નિવર્તંતિ ભૂયઃ. એને માટે આ સંસાર કાયમ માટે મટી જાય છે. રિમેમ્બર, એનો વ્યવહાર ચાલે છે પણ નાટકની માફક. આ નાટકમાં હું ભાગ ભજવું છું, જે વસ્તુ મારી સામે આવે આઈ વિલ એક્ટ પ્રારબ્ધ વસાત, પણ એનું ફળ ભગવાન તારા હાથમાં છે. યસ્મિન ગતા ન નિવર્તંતિ ભૂયઃ. પણ દરેક મનુષ્ય જાણે છે કે ધીસ ઇઝ નોટ ઇઝી. એ કહે છે કે there is one way one can do it. What? તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે યત પ્રવૃત્તિ પ્રસૂતા પુરાણી. આ દુનિયા જે મારી આજુબાજુમાં છે એ એની મેળે આવી નથી, એ બધા જ જાણે છે. ઇવન અત્યારે હમણાં હું ડિસેમ્બરમાં ઇન્ડિયા ગયેલો, કેટલા જૂના બિલ્ડિંગો તોડીને નવા બિલ્ડિંગો થતા હોય છે. અહીંયા પણ આપણે જોઈએ કન્સ્ટ્રક્શન, રસ્તાઓ પહોળા થતા હોય, અને તમે 5-1 વર્ષ ના ગયા અને પછી જાઓ, ધેટ મીન્સ વોટ?
કે there was somebody who planned it, who designed it, who constructed it, કે એની મેળે નથી થતું. એવી જ રીતે આ આખી દુનિયા પણ છે જેમાં હું આવ્યો. There has got to be some creator who created, projected, envisioned આ યુનિવર્સ આટલું જે મોટું છે તે યત પ્રવૃત્તિ પ્રસૂતા પુરાણી. આ આખી જ પંચતત્વ છે જે આ બધું જે છે એ ક્યાંથી આવ્યું? પ્રસૂતા પુરાણી, વર્ષોથી ચાલુ આવ્યું છે. એ જેનામાંથી આવ્યું છે એ ક્રિએટર, એને હું નમન કરું છું. વોટ? તમેવ ચ આદિ પુરુષ. યુ રાઈટ. મારા મનમાંથી સ્વપ્નો આવે તો જાગ્રત પુરુષનું મન એ આખા સ્વપ્નની દુનિયા માટે આદિ પુરુષ. એવી રીતે આ આખા જગતનો આદિ પુરુષ કોણ છે? ચ આદિ પુરુષ યત, જેનાથી આ પ્રવૃત્તિ અને આખી દુનિયા આવી છે એને ચ આદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે. પ્રપદ્યે મિનિંગ એને હું પ્રણામ કરું છું ને એને હું શરણે છું. શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ. માણસ શરણે ક્યારે જાય? આમ તો અક્કડ બનીને ચાલતો હોય, મારે કોઈની જરૂર નથી, રાઈટ. પણ જ્યારે સડનલી ઝટકો લાગે ત્યારે શું થાય? રાઈટ. હે ભગવાન. ત્યારે હું ચાઇના ગયેલો તો પેલો ગાઈડ કે અહીંયા તો કોઈ ભગવાનમાં માનતું જ નથી, ચાઇનાની અંદર બાય એન્ડ લાર્જ. તો મેં પૂછ્યું કે આટલા બધા પેગોડા અહીંયા છે એનું શું કારણ છે? રિમેમ્બર ભારતીબેન? તો પેલો કે ટ્રબલ આવે ત્યારે વી ગો, અને આટલી બધી મોટી એ લોકો ધૂપ સળીને બધું સળગાવે, પણ કે બાકી અમે ભગવાનમાં માનતા નથી. અને આપણા દરેકનું એ જોઈ છે, સુખ મેં સુમિરન કોઈ ન કરે, દુઃખ મેં સુખ મેં કરે ને કોઈ, બધા દુઃખમાં જ ભગવાનને યાદ કરતા હોય છે. તો કે તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે. પેલું શંકરાચાર્યનું છે ને, પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. 9 મહિના એટલી નાની જગ્યામાં રહેવાનું, જનની જઠરે. અને શું કહે છે? હે ભગવાન, પછી બહાર આવીને જે 60, 70 કે 100 વર્ષ કાઢવાના છે તે શું? ઇહ સંસારે બહુ દુસ્તારે. હે ભગવાન, મેં જ આ બધું ઊભું કર્યું છે ને એમાં જ હું એવો ફસાયો છું. ઇહ સંસારે બહુ દુસ્તારે. બહુ દુસ્તારે મિનિંગ હવે મને કઈ રસ્તો મળતો નથી. બહુ દુસ્તારે. કૃપયા પારે પાહી મુરારે. હે ભગવાન, હવે તો તું જ મને આમાંથી, આ સંસારમાંથી પાર કર. મારામાં હવે શક્તિ રહી નથી, હું એટલો ભીસાયેલો છું કે આઈ કેનોટ કમ આઉટ. હે ભગવાન, તું મને મદદ કર. વોટ ઇટ સેઝ? વોટ? તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે. પ્રપદ્ય એટલે ભગવાનના પગ પકડી લેવાના, મિનિંગ મેન્ટલી ભગવાનના પગ પકડી લેવાના. એનો અર્થ શું? મેક Krishna or Shiva or Ram center of your life. કંઈ પણ કરો, વિચાર કરો કે મારો ભગવાન મારી જોડે છે. એ નહીં હોય તો હું કંઈ નહીં કરું. મિનિંગ ભગવાનને શરણે. સી, આપણો મેં આ દાખલો ક્લાસમાં આપ્યો, તમારે ઘણાએ સાંભળ્યો છે. આપણો અમેરિકા ઇઝ એ વિશાળ દેશ, રાઈટ. અને બેન રહેતી હોય લોસ એન્જલસમાં, ભાઈ રહેતો હોય ન્યુયોર્કમાં, બીજો કોઈ મિનેસોટામાં રહેતો હોય. અને ઘણી વાર એવું બને કે ઇવન તો આપણે અમેરિકામાં છીએ પણ ભાઈ બહેન 4-5 વર્ષથી એકબીજાને મળ્યા ના હોય. અને ઇટ જસ્ટ સો હેપન્સ કે ભાઈને બળે વખતે જ લોસ એન્જલસ જવાનું, કામ માટે જવાનું થાય છે. તો એ કહે છે કે લુક, હું આ ઓગસ્ટ મહિનામાં આવવાનો છું, તો હું શનિ રવિ તારી જોડે રહીશ અને આપણે બળે ઉજવશું. એટલે બેન પણ ખુશ થઈ ગઈ, ભાઈ પણ ખુશ. બેનને બાબો હતો 3 વર્ષનો નાનો, અને ભાઈ હતો 6 ફૂટ 3 ઇંચ, 230 પાઉન્ડ અને મોટી મૂછ રાખતો હતો. અને મમ્મીએ બેબીને કહ્યું લોસ એન્જલસમાં કે લુક, મામા આવે છે, મામા આવે છે. હવે 3 વર્ષના છોકરાને મામા શું કઈ ખબર નહીં, પણ મામા તારે માટે રમકડા લાવશે. એટલે છોકરો ખુશ કે કોઈ આવવાનું છે, કોઈ આવવાનું છે. ફાઇનલી શુક્રવારે સાંજે એનું કામ પતાવી ફ્રાઈડે ઇવનિંગે એ ઘરે આવ્યો. બેનને ઘરે આવ્યો, ગાડી પાર્ક કરી ડ્રાઈવેમાં આવીને બેલ મારે તો બેને પણ જોયું, એટલે બારણું ખોલ્યું.
પેલો નાનો બાળક પણ કે મામા આવે છે, મામા આવે છે, એને ખબર નથી મામા શું છે. અને જુએ છે તો મોટો કદાવર 6 ફૂટ 3 ઇંચનો માણસ, મોટી મૂછ, એને માટે તો બિહામણો કે આ મામા આવો રાક્ષસ જેવો. એટલે મમ્મીનો પંજાબી પકડીને એકદમ પાછળ છુપાઈ ગયો, આમ જોયા કરે કે હા મામા મામા. પછી બેન તો ખુશ થઈ ગઈ, બેન અને ભાઈ એકબીજાને આલિંગન આપ્યું, બેને ભાઈને બેસાડ્યો, થોડી વાતોચીતો કરી. પછી મામાએ હેન્ડબેગમાંથી પેલી રમકડું કાઢી અને બાબાને આપવા માંડ્યું કે લે. હવે બાબો મામાને જુએ તો બીક લાગે, પછી મમ્મી તરફ જુએ, મમ્મી કે લે લે લે, એમાં કઈ બીવાનું નહીં. એટલે આસ્તે આસ્તે મામા તરફ જાય, વળી પાછો મમ્મી તરફ જુએ કારણ કે બીક લાગે છે. મામાની બાજુમાં ગયો, હજુ મામાએ આપ્યું નથી, અને મમ્મી પૂછે છે ભાઈ તું ચા પીશે? તો કે હા બેન, 5 દિવસથી આ અમેરિકન ચા પીને કંટાળી ગયો છું, મને ખરેખર તું લીલી ચા ફુદીના વાળી ચા બનાવીને આપ. એટલે બેન તરત ઉઠી અને રસોડામાં જાય છે. આ બાળક જેનું મન કમ્પ્લીટલી ભોગમાં હતું, વિષયની દુનિયામાં, કે હમણાં મને મામા આ આપશે અને મને રમવા મળશે, જેવી મમ્મી રસોડામાં ગઈ, ઇમિડિયેટ વૈરાગ્ય ટુવર્ડ્સ ધેટ ટોય. જો મમ્મી અહીંયા નહીં હોય તો આ રાક્ષસ 6 ફૂટ 3 ઇંચ મૂછવાળા માણસ જોડે આઈ વોન્ટ નથિંગ ટુ ડુ. સીધો રસોડામાં, 3 વર્ષનું છોકરું જેટલી ઝડપથી નાસે સીધું રસોડામાં. કેમ? રમકડું તો જોઈએ છે, પણ મારી મમ્મી નહીં હોય તો રમકડું નહીં જોઈએ. મારે ને તમારે પણ તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે. હે આદિ પુરુષ, હે કૃષ્ણ, તારામાંથી જ આ જગત આખું ઉત્પન્ન થયું છે. હું જગતમાં ફસાયો છું. જો તું નહીં હોય તો મારે જગત જોડે કોઈ જાતનો સંબંધ નહીં જોઈએ. તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે. ભગવાન, હું તારે શરણે છું. યુ આર ધ સેન્ટર ઓફ માય લાઈફ. જ્યારે તું મારા જીવનના સેન્ટરમાં હશે તો હાથ અને પગથી દુનિયા જોડે હું બધો એ રાખીશ, સંબંધ રાખીશ, પણ બંધાઈશ નહીં. એટેચમેન્ટ વિથ યુ અલોન. મામા આવ્યા છે, મામા પાસેથી રમકડું લઈશ, પણ જોઈએ તો કોણ? મમ્મી પહેલા, વચ્ચે અને છેલ્લે. આઈ વોન્ટ મમ્મી, મમ્મી અને મમ્મી. પછી રમકડું મળે તો ઇટ્સ ઓકે. મારે ને તમારે પણ આપણા જીવનમાં યાદ રાખવાનું કે ભગવાન ઇઝ ધ પ્રાઇમરી થિંગ. પછી આ બધી વિષય સંસાર વૃક્ષની અંદર કૂપળો ફૂટે, વિષયો આવે, ઠીક છે મારા ભાઈ, વી વિલ પ્લે વિથ ઇટ એટસેટ્રા, પણ એટ ઓલ ટાઈમ માઇન્ડ ફોકસ્ડ ઓન ભગવાન. કે તત પદમ, તો જ ભગવાન કે છે વોટ તત પદમ તત્તેન એ પરિમાર્ગિતવ્યમ યસ્મિન. તો જો તું ત્યાં પહોંચશે તો પાછો નહીં આવે, પ્રોવાઇડેડ યુ સરેન્ડર એટ ધ ફીટ ઓફ ધ લોર્ડ. ભગવાનને શરણે રહી અને તું એ તત પદમ તત્ પરિમાર્ગિતવ્યમ. તત્ પરિમાર્ગિતવ્યમ મીનિંગ વોટ? આપણે પેલું જે ભજન ગાઈએ છીએ ને, ગોવિંદ ગોવિંદ ગાય જા, તું પંથ તેરા બઢાય જા. એટલે એ પંથ ઉપર તું ચાલ્યા કર. વિથ સિંગલ થિંગ, મારે તો ભગવાન જોઈએ છે, અને વચ્ચે પ્રારબ્ધ વસાત જે આવે આઈ વિલ ડુ ઇટ. ઓકે, પણ એમાં પણ થોડી ડિસિપ્લિન જોઈશે. એટલે હવે ભગવાન કહે છે યુ વિલ નીડ સમ ડિસિપ્લિન. निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्, निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्या विनिवृत्त
विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. ભગવાન કહે છે આ માર્ગ ઉપર ચાલવાથી તત પદમ તત પરિમાર્ગિતવ્યમ, અને ત્યાં પહોંચીને કોઈ પાછો આવવાનું નથી, પણ ત્યાં પહોંચવાનું સહેલું નથી. વોટ ડુ યુ નીડ? નિર્માન મોહા ચિત સંગ દોષા નિહિ માન મોહ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી મસ્ટ રિમેમ્બર, આમાં ન છે અને અણ નથી. નિર્માણ અને નિર્માણમાં બહુ ફરક છે. નિહિ માન મોહ, right? અહમ અને ડિલ્યુઝન મોહ, એમાંથી તું નીકળ. નિર્માણ એટલે શું? નિર્માણ મોહ એટલે તું મોહનું નિર્માણ કર, રાઈટ? આપણે કહીએ નિર્માણ એટલે ભગવાન ઇઝ નોટ આસ્કિંગ અસ કે મોહનું નિર્માણ કર. નિહિ માન મોહ, નિર્માણ મોહ ચિત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યાત્મ વિનિવૃત્ત કામ. માન અને મોહ. માન શેમાં? આઈ, હું શરીર છું, હું મન છું, હું બુદ્ધિ છું, મારા આઈડિયા. એટલે આઈ એમ ટેલિંગ યુ, રાઈટ? આપણને બધાને અહંકાર શું? મારી પાસે પૈસો, પપ્પા પાસેથી એક પૈસો નહોતો લીધો, જાતે શરૂ કર્યું, અને લુક આજે અબજોપતિ થઈ ગયો છું. મેં બધું કર્યું, આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રી મેં કરી છે. ધીસ હું અહમ એ માન. રિમેમ્બર, માન નો મેટર હુ યુ આર, બધે તમને મળતું નથી. જ્યાં તમને કોઈ ઓળખતું ના હોય, રાઈટ? અબજપતિઓ પણ કશે ઓળખતા ના હોય તો ઇટ ડઝન્ટ મેટર. અને કોનું માન ટકી રહ્યું છે દુનિયામાં? નિહિમાન, નિર્માણ મોહ. અને મોહ હંમેશા ઈદમ ભાવથી, અહમ ભાવથી માન, અને ઈદમ ભાવ સાથે મોહ થાય, રાઈટ? બાળક રમકડું જુએ, મોહી જાય કે મારે તો આ રમકડું જ જોઈએ છે. યંગ બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ, ધે લુક એટ ઈચ અધર, મોહી જાય કે મારે આને જ પરણવું છે, મારે આ જ જોઈએ છે. પરણ્યા પછી ઘર જોવા જાય, આ ઘર તો બહુ સરસ છે, અગેન મોહ, મારે એમાં જ. અને પછી બધાને બોલાવાના, અને આ બેડરૂમ જુઓ, આ બેડરૂમ, ઓલ ધીસ. ઇફ યુ આર નોટ કેરફુલ, મોહ તો કે છે નિર્માણ મોહ, જ્યારે લેક ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન, fascination with the world, મોહ ઉત્પન્ન કરે છે. See the world, I mean, the world is fascinating, no doubt, but એમાં લપસી ગયા. લપસી ગયા meaning what? કે આ દુનિયાની વસ્તુઓ મને નહીં મળે તો હું દુઃખી, આ મળે તો હું સુખી. That is called મોહ. See, this is where આપણને બધાને ભણતરમાં બેચલર્સ હોય, માસ્ટર્સ હોય, પીએચડી હોય, પણ અનુભવથી આપણે શીખતા નથી. આ વસ્તુ ઘણી વાર આપણે સાંભળી છે, પણ આપણને કેટલી બધી વસ્તુઓ જેની પ્રબળ ઈચ્છા હતી એ વસ્તુઓ આપણને મળી, અને એ વખતે આપણને શું થતું હતું? ભગવાન, જો આ મળી જાય તો હવે કઈ નહીં માગું, બસ તું મને આ આપી દે. જેવું એ મળી જાય, કોઈ પણ વસ્તુ કે બીંગ જેવું મળે એટલે એની વેલ્યુ ઘટતી જાય, અને જે નહીં હોય એની પાછળ આપણે દોડીએ. યુ થિંક ઓફ ઇટ, રાઈટ? જ્યારે when I was young, હવે તો it is very common. In those days, arranged marriages were very common, right? But some people fell in love and they can, no matter what, and they got married. If I only marry him, if I only marry her, life is nothing but happiness. Now that you've been married 10 years, 50 years, whatever, right? Are you really, is the life complete? Please understand, I'm not saying that marriage life is bad or husband is bad, or that erroneous knowledge that by marrying so and so, by building this bungalow, by buying this car, I will be complete and hereafter I will be happy. That is a
રોંગ થિંકિંગ. નથિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ મને સેટિસ્ફાય કરે. તો એ જે મોહમાં લપસી જઈએ, ટ્રાય ટુ સી ધ થિંગ, યા વી નીડ થિંગ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ, પણ એનો મોહ નહીં રાખો. એનો ઉપયોગ છે પણ એ મને પૂર્ણ નહીં કરે. એટલે નિહિ માન મોહ, માન અને મોહ બંને એને છોડીને પછી ચિત્ત સંગ દોષાહ અધ્યાત્મ નિત્ય વિનિવૃત્ત. જીત સંગ દોષાહ, સંગ આકર્ષણ વસ્તુ થાય. સી ભગવાનમાં આકર્ષણ થાય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રેમ ઓર ભક્તિ. આસક્તિ કોને કહેવાય? દુનિયાના પદાર્થોમાં, લાગણીઓમાં જ્યારે આપણું મન જાય એને આસક્તિ કહેવાય. આપણે ઇંગ્લિશમાં નથી કહેતા he fell in love, right? આજકાલ તો you talk to a young teenager છોકરીઓને, oh I saw those pair of shoes and I fell in love with shoes. અને પછી એના હસબન્ડને પણ કહેવો, એના બોયફ્રેન્ડને પણ કહે કે I love you. ચંપલને પણ you love, ફ્રેન્ડને પણ love. You fall in love. ભગવાન જોડે ભક્તિમાં you rise. ચિત્ત સંગ દોષાહ એટલે જે દુનિયાની વસ્તુ છે તેની સાથે સંબંધ વિચ્છેદ અને ભગવાન જોડે સંબંધ. જીત સંગ દોષાહ, કારણ કે દોષ દુનિયાની વસ્તુઓ મને સુખ પરમેનન્ટ આપી જ નથી શકવાની. અધ્યાત્મ નિત્યાત્મ વિનિવૃત્ત કામઃ, મોહથી સંગ થાય, એટેચમેન્ટ, રાઈટ? વન્સ આઈ એમ ડિલ્યુટેડ કે આ વસ્તુ મને મળે તો હું બહુ હેપી થઈ જઈશ, રાઈટ? એટલે સંગ થાય, એટેચમેન્ટ થાય. હવે એટેચમેન્ટ શેને માટે થાય? બે વસ્તુ, આપણે પ્રાપ્ત વસ્તુ અને અપ્રાપ્ત વસ્તુ. પ્રાપ્ત વસ્તુ પણ, રાઈટ? દાગીનો હોય કોઈ બેન પાસે, રાઈટ? હવે પ્રાપ્ત વસ્તુ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ધેર, પણ એટેચમેન્ટ થાય. પેલી વીંટી તો મને બહુ જ ગમે છે, આ નેકલેસ તો આઈ ટેલ યુ હું કોઈને મારી સગી બેનને પણ પહેરવા નહીં આપું. કદાચ કઈ ખોઈ જાય આમ છે, આઈ એમ સો એટેચ ટુ ઇટ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રાપ્ત વસ્તુની એટેચમેન્ટ. અને કે છે વિનિવૃત્ત કામઃ, અપ્રાપ્ત વસ્તુ જોડે જે એટેચમેન્ટ હોય એને કહેવાય કામ. આ મારે જોઈએ જ છે, કામના. આના વગર નહીં ચાલે. જો આ મને મળી જાય તો આઈ ટેલ યુ આઈ બી ધી હેપીએસ્ટ પર્સન ઓન ધી અર્થ, રાઈટ? ઓસ્ટ્રેલિયાનો વિઝા મળી જાય, અમેરિકાનો, હવે તો અમેરિકા વિઝા કોઈ જોઈતું નથી, ઓસ્ટ્રેલિયાનો વિઝા મળે, ઇંગ્લેન્ડ, કશે પણ જવું હોય, મને જો આ મળી જાય તો આઈ વિલ બી સો હેપી. કામના, અપ્રાપ્ત વસ્તુની કામના, એની જોડે જે આસક્તિ, ભગવાન કહે છે વિનિવૃત્ત કામઃ. જેને કોઈ પણ કામના મનમાં નથી એને કહેવાય વિનિવૃત્ત કામ. નિહિ માન મોહ. પહેલા તો હું કંઈક છું એ છોડી દો. રિમેમ્બર, હું ને તમે જે કંઈ પણ છીએ, થોડોક વિચાર કરો. મેં નહીં કહું આપણે ભણેલા ગણેલ છે પણ બહુ વિચાર નથી કરતા. આપણા જીવનમાં અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ છીએ, પૈસાદાર, ભણેલા ગણેલા, પ્રતિષ્ઠિત, કેટલા જણનો એમાં ફાળો છે. જ્યારે નાના હતા ત્યારે હાથમાં ચમચી કેમ પકડવાની, માથે સેતો કેમ પાડવો, શૂઝની લેસ કેમ બાંધવી, એ બધું મમ્મીએ ના શીખવ્યું હોત તો આવડતે. નાનપણમાં મમ્મી કખ ગગ, રાઈટ? એક ગાય પપ્પાની, એક ગાય મમ્મીની કહીને 4 ગાય. ડુ યુ રિમેમ્બર ઓલ ધીસ થિંગ્સ? બીકોઝ શી ટોટ અસ. તો આપણને 1 2 3 4 5 6 7 8 બધું આવડી ગયું. પછી બાળ મંદિરમાં ગયા, સ્કૂલે ગયા, કેટલા અસંખ્ય ટીચરો, they all taught us ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, એ બધા શીખ્યું ત્યારે માંડ મેટ્રિક પાસ થયા. પછી કોલેજમાં ફોકસ સ્ટડી, એમાં પણ પ્રોફેસરોનો કેટલો બધો હાથ. અને પછી આપણે પપ્પાની દુકાને બેઠા કે કંઈક શરૂ કર્યું અને એમાં સક્સેસ આવી. જો એ ટીચરે કખ ગગન એબીસીડી ના શીખ્યો તો આ વૈભવ મને મળતે? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. અને સાથે સાથે આગલા જન્મના પુણ્ય કે સંજોગો ખરા હતા જેની લીધે મારી વૃદ્ધિ થઈ. કારણ કે મહેનત તો બધા કરતા હોય છે, દરેકને એના ફળ એટલા સરસ નથી મળતા. સો વેન યુ લુક બેક કે કેટલા જણનો ફાળો હતો અને ભગવાનની કેટલી કૃપા, એને લીધે હું છું, તો મારે અહમ કરવાની શું જરૂર?
આમાં મારું શું? If you think of it, it is so little. You think of it, right? તમારામાંથી ઘણા મને કહો ગૌરાંગભાઈ આ બને બહુ look, અહીંયા આવે ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ ગીતાનો એક શ્લોક ખબર નહોતો. I mean, this is the honest truth. અમેરિકા આવે ત્યાં સુધી ઇવન લોસ એન્જલસમાં હું દર્શન હતા તો ખાસ નહીં. પુણ્ય હશે કઈ સ્વામીજીને મળ્યા. He taught us Gita, right? એટલે ઓબ્વિયસલી મારું તો જ્ઞાન નહીં. He taught. All it is કે ભગવાનની કૃપા કે communication, I am able to communicate. Right? So all I am doing is communicating, which is ભગવાનની કૃપા. જ્ઞાન સ્વામીજી આપ્યું તે. તો એમાં મારું શું? 8 થી 9 કલાક, રાઈટ? કે ટીવી જોતો હોત એને બદલા કરું છું, ધેટ્સ ઓલ. અરે પછી અહંકાર કે લુક હું ગીતા શીખું છું, હું મારો દાખલો આપું છું. પણ યુ એપ્લાય ટુ વોટ એવર પરિસ્થિતિ, ગમે એટલી ઊંચું તમારું પદ હોય દુનિયામાં, when you feel so many people including ભગવાન has helped you, આવો વિચાર કર તો અહમ પીગળી જાય. મોહ તો we have seen કે nothing makes me happy, so વિનિવૃત્ત કામાહ, એટલે અપ્રાપ્ત વસ્તુમાંથી પણ કામના જતી રહે. રિમેમ્બર, માન નહીં, મોહ નહીં, ચિત્ત સંગ દોષ ઉપર કંટ્રોલ, પછી વિનિવૃત્ત કામા. અને ધેન આવું જ્યારે બે વસ્તુ જોઈએ છે, અંતઃકરણની પ્યોરિટી અને ક્લેરિટી ઓફ ધ વિઝન, કે મારે શું જોઈએ છે. શાસ્ત્ર શું કે છે એ ખબર નહીં હોય તો આપણે સીકર દોડાદોડી કરીએ. સર્ચર મિનિંગ વોટ? નાવ આઈ નો એક્ઝેક્ટલી કે મારી વીટી ક્યાં મુકાઈ ગઈ છે. હું ડેસ્ક ઉપર આવીને બેઠો અને વીટી કાઢી એટલે મારા આખા ઘરમાં શોધવાની જરૂરત નથી, મારા ડેસ્ક પાસે જ કશે પડી ગઈ છે. એવી રીતે અત્યાર સુધી ફાફા મારતો તો, મંદિરમાં જતો તો, નાળિયેર ચડાવતો તો, આમ તેમ. હવે ભગવાને કહ્યું આત્મા તારામાં જ છે, યુ ટર્ન વિધિન સીક. એટલે પ્યોરિફાય ધી અંતઃકરણ. વચ્ચે શું આવે છે? મારી વાસના અને એજિટેશન, અંતઃકરણની અશુદ્ધિ. તો મારે અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું છે. એટલે કેવી રીતે? અધ્યાત્મ નિત્ય. અગેન એન્ડ અગેન ટ્રાય ટુ સી, આ શરીર હું નથી, શરીર મારું છે. મન હું નથી, મન મારું છે. તો હું કોણ? આ બધાને જાણનારો હું ચૈતન્ય હું છું. ઇવન હું સુખી કે દુઃખી એ અહંકાર પણ હું જાણું છું. I am the again and again reflect upon who you are. અને વોટ, જેમ હું સ્વપ્ન નથી, સ્વપ્ન તો ગયું, સ્વપ્નમાં ડરીને ઉઠી ગયા, પણ એકવાર હું જાગ્રત પુરુષ છું સમજીએ તો સ્વપ્નના બંધનમાંથી છૂટી જઈએ. અગેન એન્ડ અગેન ટેક રેફ્યુજ ઇન આત્મા. થિંક ઓફ ઇટ, અધ્યાત્મ નિત્યા. તો શું થાય? દ્વંદ્વ વિમુક્તા, સુખ દુઃખ સંજ્ઞેહી. દ્વંદ્વ, રાઈટ? પાપ અને પુણ્ય, રાગ અને દ્વેષ, સુખ અને દુઃખ. સુખની જનરલી આપણે કમ્પ્લેન ના કરીએ, પણ દુઃખની તો કમ્પ્લેન કરીએ. ભગવાન કહે છે આ જે દ્વંદ્વ છે, પાપ પુણ્ય, નરક સ્વર્ગ, સુખ દુઃખ, એમાંથી તું મુક્ત થઈશ. દુઃખ મુક્ત થવા માટે એક સંત બહુ સરસ કહે છે, એ કહે છે દુઃખ ને આપણે જો રિમૂવ કરવું હોય તો નિષ્ઠા જોઈએ. નિષ્ઠા મિનિંગ ટોટલ ફેથ. વન ઇઝ ભક્તિ, ભગવાનને યાદ કરીને કે મારો ભગવાન જે મારા માટે કરે છે એ સારું. ડોક્ટર પણ ઘણી વાર ડોક્ટર કહે કે જો તાવ આવે છે તો અમુક 102, 103 સુધી થાય તો લેટ ઇટ કમ, સો દેટ સર્ટન બેક્ટેરિયા ઓર વોટ એવર ઇટ ઇઝ, દે વિલ ડાય. ઇન અધર વર્ડ્સ, ઘણી વાર આપણે થાય કે હું ડોક્ટર પાસે કે આમ થયું, પણ એ માટે જાઓ પછી ઇટ રિવીલ્સ કે આ બધું છે. સારું થયું, ગયો તો આ ટ્રીટમેન્ટ મળી, ના ગયો તો ઇટ વુડ બીન વર્સ. ભગવાનને ભક્તિ કરો કે ભગવાન તું જે કરે છે આઈ ડોન્ટ નો, બટ યુ નો ઇટ. સુખ કે દુઃખ, આઈ વિલ એક્સેપ્ટ ઇટ બીકોઝ ઇટ હેઝ કમ ફ્રોમ યુ. ભક્તિ ભાવથી, અથવા તો યોગ સમાધિ લગાવીને. ઇન અધર વર્ડ્સ, મન કમ્પ્લીટલી શાંત કરી અને ભગવાનમાં કે આ તો આવે અને જાય. સુખ. બીજું વિવેકથી આ જગત મિથ્યા છે, આપણે જોઈશું ઘણી વાર, અને હું જ સત્ય છું, એ વિવેકથી. અથવા તો સ્વરૂપ નિષ્ઠાથી કે હું જ આત્મા છું અને આ જગતને હું ઓબ્જેક્ટિફાય કરું. આ 4 વસ્તુથી માણસનું દુઃખ જતું રહે. દ્વંદ્વ વિમુક્તા, સુખ દુઃખ સંજ્ઞેહી. પછી ભગવાન કહે છે ગચ્છન્તિ અમૂઢાઃ પદમ અવ્યય તત્. ગચ્છન્તિ તત્,
એ પદને મીનિંગ મારામાં જ રહેલા ભગવાનને, કારણ કે કશે જ ન નિવર્તન થાય. ઇટ ઇઝ નોટ એ ગતિ ઇન ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ, ઇટ ઇઝ ગતિ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ જ્ઞાન. એટલે મારામાં જ રહેલા પરમાત્માને મારે મળવાનું છે. એટલે કે છે પદમ અવ્યયતમ, યુ વિલ રીચ ધેટ અવ્યય પદ, જેનો વ્યય થતો નથી. બધી વસ્તુ બદલાય છે, શરીર, મન, બુદ્ધિ, વિચારો, પણ જે એને ઇલ્યુમિન કરે છે એ બદલાતો નથી. અને ગચ્છન્તિ, ત્યાં કોણ જાય છે? અમૂઢાહ. મૂઢ અને અમૂઢ. અમૂઢાહ મીનિંગ જે અટકી નથી જતા. મૂઢ એટલે જે સંસારમાં અટકી જાય છે. એકવાર સંસારમાં અટક્યો એટલે સંસારમાં ડૂબ્યો. રાઈટ. અને આ નાટક શબ્દ શંકરાચાર્ય એક્સપ્લેન કર્યું છે, બહુ જ ગમે છે. આખાનંદજી પણ અગેન અગેન કહે છે નાટક મીનિંગ ન અટક. આપણે નાટક જોવા ગયા હોઈએ તો આપણને એક સીન ગમતો હોય, પણ નાટક કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતું જ હોય અને પૂરું થાય પછી યુ ડોન્ટ ગેટ એમાં અટકી જતા બહુ સરસ હતું, રાઈટ, અથવા તો કઈ મજા નહીં આવી, and then we drop it. We don't live with the નાટક રાત્રે અને બીજે દિવસે. એવી રીતે આ સંસારમાં પણ કોણ ભગવાનને પૂછે છે? ગચ્છન્તિ અમૂઢા. મૂઢ એટલે જે અટકી ગયા. જે ન અટકે મીનિંગ કર્મણ્યેવ અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. લાસ્ટ સન્ડે પણ આપણે જોયું યોગસ્થ કુરુ કર્માણી. કર્મ કર્યા કરતું, ફળની ઈચ્છા નહીં કરે. રિમેમ્બર, ફળની ઈચ્છા મીનિંગ ડોન્ટ ગેટ એટેચ. ફળ તો નેચરલી થાય જ. તમે લોકો જ્યારે ઓન કરો ગુજરાતી ગીતાના ટાઈમે, નેચરલી યુ એક્સપેક્ટ મી ટુ બી હિયર એન્ડ એક્સપ્લેન ધ ગીતા વર્સિસ. પણ ધારો કે તમે લોગિન કરો અને જય ગણેશ કહે કે ભાઈ ગૌરાંગભાઈની તબિયત સારી નથી ને આજે ક્લાસ નથી, તો ભાઈ જેવી હરિની ઈચ્છા. સી, then we don't get disappointed. So ભગવાન કહે છે ગચ્છન્તિ અમૂઢાઃ. They attain this highest position who are this. Okay, let's see here. Yeah, okay, next one. न तद्भासयते सूर्यः न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. So ભગવાન કહે છે આજે આટલા શ્લોકમાં કહ્યું નિર્માણ, મોહ એટસેટ્રા, એ બધી ડિસિપ્લિન શા માટે જોઈએ? થિંક ઓફ ઇટ. ટુ અટેન ધ હાઈએસ્ટ. ઇવન ઓર્ડિનરી મનની શાંતિ જોઈતી હોય, રાત્રે મારે સૂવું હોય અને ઘરમાં પ્રેશર હોય, લિવિંગ રૂમમાં બેઠા હો, આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલતી હોય, ચિંતા થતી હોય, લિવિંગ રૂમમાં જ બેસી રહો તો ઊંઘ આવે. પણ લિવિંગ રૂમમાંથી બેડરૂમમાં આવો, you turn the lights off, meaning you withdraw, બધું છોડી, રાઈટ, સંગ ત્યજી અને બેડરૂમમાં આવીને લાઇટ બંધ કરી અને પછી એફર્ટ કરો તો બે નહીં, કદાચ બહુ મન એજિટેટેડ હોય તો 5 મિનિટ નહીં તો 15 મિનિટ રહીને ઊંઘ આવે. પણ જો બહાર જ બેઠા હોઈએ, સંગ છોડવાની ઈચ્છા જ ના હોય તો ઊંઘ આવી શકે? એ જ રીતે ભગવાનને મેળવવા માટે નિર્માણ, મોહ એટસેટ્રા જોઈએ. અને એકવાર ત્યાં પહોંચ્યા પછી એ પદ શું છે? ભગવાન કહે છે ન તદ્ભાસયતે સૂર્ય. ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ નથી. ઇન અધર વર્ડ્સ, એ પરમાત્માને સૂર્ય ઇલ્યુમિન પ્રકાશ આપી શકતો નથી, અથવા એ પ્રકાશક, આત્મા પ્રકાશક બનતો નથી, પ્રકાશ્ય બનતો નથી. સૂર્યનો પ્રકાશ ત્યાં નથી. તો તમને થશે કે ઓ, એ આત્મા તો એક મોટી કેવની અંદર છે, ગુફામાં, કે જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ નથી. ન શશાંક, ઓ ત્યાં મૂનલાઇટ પણ નથી જતી. ખરેખર મસ્ટ બી ઇન સમ ગુફા.
ન પાવક, અગ્નિ પણ નથી. ઇન અધર વર્ડ્સ, આત્માને અગ્નિ પણ પ્રકાશ નથી આપીને બતાવી શકતો, નથી સૂર્ય, નથી ચંદ્ર બતાવી શકતો. નતદ ભાસયતે, ત્યાં ચાર ત્રણમાંથી કઈ જ નથી. એનો અર્થ શું? યુ થિંક ઓફ ઇટ. સૂર્ય કોનો દેવતા છે? આંખનો. ચંદ્ર મનનો. પછી અગ્નિ વાક. આપણે બોલીએ તેમ. તમે આંખથી ઈશ્વરને જોઈ શકો? એ છે ઇન્દ્રિય અગોચર. નતદ ભાસયતે સૂર્ય. સૂર્ય જેને ઇલ્યુમિન કરી શકતો નથી. બપોરે તમે ઘડો મૂક્યો હોય તો સૂર્યના પ્રકાશમાં ઘડો દેખાય, પણ સૂર્યના પ્રકાશમાં આત્મા નહીં દેખાય. આંખની રોશની, આંખના દેવતા છે સૂર્ય. આંખથી આત્મા નથી દેખાતો, બીજું બધું તમને દેખાય, દ્રશ્ય. આંખથી નહીં દેખાય. મનનો દેવતા કોણ? ચંદ્ર. કે છે નતદ ભાસયતે ન શશાંક. ચંદ્રથી પણ ઇલ્યુમિન નહીં થાય. મનથી આત્મા દેખાય, મનથી આત્માનું ચિંતન થઈ શકે. રિમેમ્બર, ફ્લેશ લાઇટથી બહારની બધી વસ્તુઓ દેખાય, પણ ફ્લેશ લાઇટને બેટરી જોવી હોય તો તમે પાછળથી કાઢીને બેટરી, કે હું બેટરી કાઢીને ફ્લેશ લાઇટની ફ્રન્ટમાં મૂકું તો બેટરી દેખાય. જેવી બેટરી રિમૂવ કરી કે લાઇટ બંધ. ધ વેરી ફેક્ટ કે મન વિચાર કરી શકે છે ઇઝ બીકોઝ ઓફ આત્મા. મન ઇઝ આઉટવર્ડ. આત્માને જોવો હોય તો શું કે સમાધિ. સમાધિ લગાવવી વોટ? મનને શાંત, એકદમ એક કે વિચાર ન હોવો જોઈએ. એટલે શું કે છે? ન શશાંક. જ્યાં મન પણ પહોંચી શકતું નથી, યુ હેવ ટુ ટ્રાન્સેન્ડ ધ માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ. ન શશાંક. પાવક, અગ્નિ વાકનો દેવતા. બધી વસ્તુનું વર્ણન કરી શકો. આત્મા દેખાડી શકો વાકથી, ઇન્ડિકેટ કરી શકો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તત્વમસી, રાઈટ? અયમ આત્મા બ્રહ્મ આપણે જોયું છે માંડુક્યમાં. પણ જ્યાં શબ્દો પણ પાછા આવે છે, યત ગત્વા ન નિવર્તન્તે. ભગવાન કહે છે યત ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. યત ગત્વા, અગેન યદ જ્ઞાત્વા, જે જાણ્યા પછી, સ્વપ્નની દુનિયામાંથી જાગૃત થયા પછી પાછો સ્વપ્નમાં એ જતો નથી. એવી રીતે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ, એ ધામ, એ પદ, એ આત્મા પરમમ, એ મારું જ છે. પછી ભગવાન રિવીલ અર્જુનને અગેન કહે છે, હું અત્યારે કૃષ્ણ તરીકે તારી સામે છું, પણ હું મમ નોટ દેવકીનો પુત્ર, બટ હું કૃષ્ણ જ, એ આત્મા ચૈતન્ય ઓલ પરવેડિંગ બ્રહ્મન, એ હું જ છું. અને એ તારે પામવાનું છે. તત પદમ તત્ પરિમાર્ગિતવ્યમ. તારે એ શોધવાનું છે, પણ કેવી રીતે? નિર્માન મોહા ચિત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યા, રાઈટ? સતત વિનિવૃત્ત કામાહ અસંગ શસ્ત્રેણ દૃઢેન ચિત્વા, પહેલા કહ્યું છે. અને જ્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ કોઈ એને પ્રકાશિત કરીને તું, મિનિંગ વોટ? એ આત્મા તો સ્વયં પ્રકાશ છે. જેમ સૂર્યને મારે જોવો હોય તો મારે દીવો લઈને કે બેટરી ફ્લેશ લાઇટ લઈને જાઉં. સૂર્ય ઈ સ્વયં પ્રકાશ ઇન જગત. એવી રીતે આત્માને સૂર્યની પણ જરૂર નથી. આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે. ભગવાન કહે છે તદ્ધામ, એ મારું ધામ. ધામ મિનિંગ એ જગ્યા, મિનિંગ હુ ઇઝ ઓલ પરવેડિંગ અને સ્વયં પ્રકાશ. ત પરમમ મમ, યુ નો, હી ઇઝ ઉત્કૃષ્ટ સ્વયં પ્રકાશ, કે એ છે. હવે ભગવાન કે છે, બહુ સરસ નેક્સ્ટ 6 શ્લોક છે, કે આ જીવ ક્યાંથી આવે છે, કઈ રીતે એનું મૃત્યુ થાય છે, શું કરે છે. વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વર્સિસ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બાળક જન્મે છે, બાળક મરે છે, પણ કેવી રીતે જન્મે છે, કેવી રીતે મરે છે, બહુ જ બ્યુટિફુલી ભગવાને એક્સપ્લેન કર્યું છે. સો વિલ સી ઇટ નેક્સ્ટ ટાઈમ. તમારામાંથી 2 જણા યુ નો હુ યુ આર. 8માં 5 તમે લોગિન નતા થયા. એક બેનને તો મેં
removed. પછી પાછા આવ્યા. I did not say anything, but please log in 5 minutes before. I know every now and then ઘરમાં કંઈક આવી જાય, it is difficult, but please try to join in time, 5 minutes to 8 o'clock Houston time, or તમે જ્યાં પણ log in થતા હો 5 minutes before the class starts. Okay? હરિ ઓમ. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ હરિ ઓમ everyone.